كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى بكره أخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا ولا يفعل إلا معروفا له الحسن واللفظ المقتضي على المعنى إذا دعاه المسكين
إنا لنا أخذنا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل فأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواده الله وعم ببركته وشريك بجد أولادنا ووالدينا وأهل قبرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأقم راية الدين القوي في معقل منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل معمورة بعد وصورة وشد لهم قربة المقلوبين واقضي دين الدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واسد عدل الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بأسنا وصيل من جميع البلايا واجعلنا يا رب بأسنا وصيل من جميع البلايا واجعلنا يا رب بأسنا وصيل من جميع البلايا وبالحرص المتين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك واسلك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لك جزاء الله والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya mu'minihi min al muslimin sallallahu alaihi wa alihi wa ajma'in wa ila kulli washabih wa tabi'in syurin kulli waliyillah min masyariq al-maghrib al-barri wal makan wa ila masyayikhina wa mu'allimina wa asatidina ajma'in wa khususan mu'allim hadzal kitab wa maulana syu'ban arsyad min wa salih wa ya syekh muntasimin ilaih sallallahu alaihi wasallam البندري وشيخ حسين المولى البندري وشيخ محمود بن ابي بكر بن رسول الله وشيخ الشيخ حجي محمد وعلى سلسلته وسنته اجمعين ومن ابائنا وامهاتنا وابنائنا جميع جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجتهم في الجنه ويقونا باسرارهم واولهم وعلومهم ونفحه الدين والدنيا الاخره وان الله يغفر ذنوبنا ويغفر حوائجنا من حوائج الدنيا الاخره وأن الله ينور قلوبنا من الكتاب والنور والمعرفة وأن الله يعيننا استقامة ويختمنا بحسن الخاتمة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف بهذا المسجد سنة لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلمنا بعلومه وبعلم شيخنا بدار جهنم. وأيضا فقد جعل الله للملائكة أجنحة مثنى وثلاث ورباع فتتوسط بها إلى الملأ الأعلى فجعل سبحانه وتعالى للآدميين الصلوات مثنى وثلاث ورباع كأجنحة الملائكة يتوسطون بها إلى الله تعالى. Dan pula hikmahnya kita sembahyang itu wajib sehari 5 kali, sehari semalam. Dan jumlah rakaatnya beda-beda. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Di antaranya disebutkan hikmahnya adalah faqad ja'alallahu lil malaikah, maka sungguh Allah Ta'ala jadikan bagi para malaikat ajnihatan akan sayap-sayap. Berapa sayapnya? Masna wa sulasa
jumlah rakaatnya masna wa sulasa wa ruba. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kalian malaikat seperti sayap-sayap para malaikat. Wa yatawassaluna biha ila Allah Ta'ala, maka mereka sampai dengan salat itu atau dengan sayap itu ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Itu adalah. Jadi di antaranya kita alhamdulillah sebagai umat Rasulullah ada kewajiban setiap hari 5 kali sembahyang sehari semalam dan jumlah rakaatnya lain. Sebagaimana hadis para malaikat dikasih sayap. Ada 2, ada 3, ada 4 ya. Jadi malaikat oleh niatin masna wa sulasa wa ruba. Mereka para malaikat punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Kita juga dikasih kewajiban sembahyang jumlah rakaatnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Berkehendak itu juga sebagai tanda. 4 sebagai tanda kata rajin. 4 sebagai tahan. Ya kan? Takkan apa lihat? 2 aja ya. Allah Ta'ala Maha Adil. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dan Masya Allah, yang 2 rakaat sedang subuh. Hikmahnya diantaranya wa hikmatu qaulis subhi rak'atain baqa qasalin naum. Hikmah sedang subuh itu 2 rakaat karena masih kulir, karena masih hanya bangun guring. Hanya bangun guring. Allah Ta'ala Maha Pengasih Maha Penyayang, sembahyangnya 2 rakaat saja subuh. Kenapa? Karena matanya masih raib. Masih raib kita sembahyang subuh. 2 rakaat itu bisa kita jumpa apalagi 4, ya kan? Itu jadi Masya Allah. Sudah hanya diberikan keringanan sampai 2 rakaat aja subuh, dan sembahyang subuh yang 2 rakaat itu pulang sembahyang yang paling afdal. Kenapa? Karena paling berat untuk dikerjakan sembahyang subuh 2 rakaat penuh dengan perjuangan. Ya kan, macam-macam tiba macam-macam bangun buriknya 2 rakaat, ya kan? Yang rakaat tidak habis waktunya. Bagi sampai sembahyang yang jamaah, kira-kira dan ibaratnya azannya jam 4 baru sepakat, setidaknya jam 3:30 sudah siap-siap. Jam 3:30 siap-siap, berarti bangunnya sebelum jam 3:30. Ya kan? Jadi itu di antara hikmahnya. Nah, ada 2, ada 3, ada 4. Jangan kemenangan 2, 3, 4 bisa beginiannya. 2, 3, 4 itu jumlah sejatnya malaikat, dan kita sebagai umat Rasulullah dikasih jadi 2, 3, 4. Sehingga dengan ini bisa mengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah salat kita. Karena sembahyang itu ibadah yang paling utama, dan kita mudah-mudahan bisa mengevaluasi. Nah, sambil kita bisa mengkoreksi, melihat kayak apa kualitas sembahyang yang sudah kita gawi, mulai hari kayak itu atau sudah ada perubahannya kan? Mudah-mudahan tawar gitu lah. Mulai hari sudah sembahyang sampai hari ini kata buat kayak sembahyang. Padahal perintah sembahyang itu bukan untuk kerjaan, tetapi didikan. Yang namanya didikan itu apa yang dilakukan dalam sembahyang, berusaha di luar sembahyang itu juga untuk dilakukan. Di antaranya yang jelas benar sembahyang kita itu melatih untuk kesabaran dan kekhusyukan hati kita. Selain daripada ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai takbiratul ihram sampai salam yang diperlukan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajar pula kewiatnya kan lain-lain, ya kan, dari berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, semuanya kan itu mewakili daripada kondisi kehidupan kita. Ada berdiri pas tangan di atas, rukuk pas tangan di tengah, sujud pas tangan di bawah. Malah dengan tangan di bawah dalam keadaan kondisi yang di
slogan banyak-banyak sujud, banyak-banyak Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun sembahyang 2 kali 3 di dalam rakaat itu sujud tidak. Sujud tidak 2 kali sujud menunjukkan bahwa sujud itu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita di bawah rendah. Dan dikatakan pula bukan hanya sekedar diwakili rendah, kenyataannya memang kita itu rendah. Kenyataannya kita memang rendah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Subhanallah yang a'la, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi. Itu bacaan di dalam kita sujud. Kan baca. Jelas yang jelas. 2, 3, 4 lain merek rokok lain. 2, 3, 4 itu jumlah rakaat sembahyang ya kan? Dan sesuai dengan sayapnya para malaikat. Kemudian lagi walam tajtami' liman qablana minal umam, bahwasanya sembahyang 5 kali sehari semalam itu termasuk khususiat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya besar pahala. Kenapa? Karena tidak terkumpul yang 5 itu bagi orang sebelum kita daripada umat-umat yang terdahulu. Jadi umat-umat itu kan sembahyang 5 kali semalam. Kita aja 5 kali sehari semalam itu. Disebutkan bahwa warada masubha kanat di Adam. Maka sungguh telah mendatang hadis bahwasanya sembahyang subuh itu bagi Nabi Adam. Sembahyang subuh bagi Nabi Adam. Jadi mungkin anak sembahyang subuh aja pembulik kan hidup di zaman Nabi Adam. Anak sembahyang subuh ya. Nah jadi di zaman Nabi Adam sembahyang subuh ya. Anak sunnah kanat di Adam. Sesuanya subuh bagi Nabi Adam alaihi salam. Wal zuhra di Daud sembahyang zuhur bagi Nabi Daud. Wal asar di Sulaiman sembahyang asar bagi Nabi Sulaiman. Wal maghrib di Yaqub sembahyang maghrib bagi Nabi Yaqub. Wal isya di Yunus dan sembahyang isya bagi Nabi Yunus. Dzakarahu Rafi'i sebagai disebut Imam Rafi'i. Dan jadi sembahyang waktunya itu dibagi-bagi arti pada Nabi-Nabi terdahulu. Subuh Nabi Adam, zuhur Nabi Daud, asar Nabi Sulaiman, maghrib Nabi Yaqub, isya Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Lalu kita Rasulullah SAW sama kita umat sedih kewajiban sembahyang sehari semalaman di Mekah. Syukur benar supaya kita dalam merasakan bahwa sembahyang itu sangat penting. Ayo kira-kira kita rasakan sembahyang nang kaya apa? Door prize ya, sekarang door prize menjadi apa bacanya? Dalam namanya proses kejutan ataupun hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Merasakan sembahyang itu hadiah kejutan mulai sedapat luar biasa. Bah nabi-nabi yang dahulu yang pribadinya satu-satu aja kita umat Rasulullah 5 ada banget. Ya kan? Ada banget ini. Merasakan sembahyang itu luar biasa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan waktu luas untuk menajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang kita. Kita curahkan apa yang kita perlukan, kita hajatkan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan macam-macam doa di antaranya kan doa insyaallah malam di mana doa yang kita ya bacaan duduk antara 2 sujud lah. Ya kalau insyaallah kita bahas ya kan. Doa apa? Rabbi fil wali ya Allah mau segera. Rabbi fil warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan. Yang 8 doa. Rabbi firli, Tuhanku ampuni aku, warhamni,
warzuqni dan berikan ulun rezeki, wahdini berikan ulun petunjuk, wa'afini sehatkan ulun, wa'fu anni maafkan ulun. Ya, terkumpul di dalam dua dalam itu baik maslahat manfaat dunia maupun maslahat manfaat akhirat. Terkumpul. Minta diampuni, minta dikasihi, minta ditutupi, minta ditinggikan, minta diberi rezeki, minta diberi petunjuk, minta disehatkan. Lalu puji-pujian membacanya dengan ya kan untuk baca-baca di mana ikan tak berdua, ikan baca toh. Ya kan nanti baca toh berdua. Ya kan padahal isinya doa. Rabbi firni warhamni wahdini warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Luar biasa. Bukan hanya sekedar minta diampuni, banyak permintaan di situ, minta diberikan rezeki, minta disehatkan, yang semuanya manfaat untuk dunia maupun lebih baik di akhirat. Itulah. Jadi artinya supaya kita kena senang hati untuk menjadikan sembahyang untuk melakukan yang sembahyang, maka di antaranya kita rasakan sebagai apa tadi? Good rice, ya kan? Sebagai hadiah, ya kan? Bila sudah dapat hadiah luar biasa banget. Hadiah dari siapa? Si dia. Hadiah dari si dia. Yang hadiah dapat dari si dia. Siapa si dia? Allahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari si dia, ya kan? Dapat hadiah. Mungkin dapat hadiah dari siapa? Dari orang yang kita cintai. Oh, masyaallah. Wah, ini bilang dia terus anak mama kantin saya timbul basi. Dan dapat kiriman makanan, tidak takutnya ada makanan saat saya ini kita tak mau jalan lagi ganti pas bakulan. Dapat hadiah kita masya Allah dicampur lihat jaga ini jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan hati kita jangan sampai berat, jangan sampai malas di dalam melaksanakan kewajiban sembahyang, ya kan? Karena bila kita malas itu yang bila masuk di dalam golongan orang-orang yang munafik. Sembahyang itu tapi populer, kita munafik populer sembahyang populer. Dia sembahyang subuh itu diantaranya bila populer apa ya? Bila populer sembahyang subuh diantaranya kenapa ya? Ujar Nabi kita sallallahu bahwasanya yang itu siapa kalau apa itu tidak dapat sadar obat. Syaitan itu akan mengikat leher atau bulu pohon bulunya. Syaitan akan mengikat pohon bulu salah seorang kalian apabila guring 3 ikatan. Bila kita guring itu diikat oleh syaitan 3 ikatan di bulu. Lalu bila ia bangun, ini bacaan, dan bangun adalah kalau bacaan maka pagar ikatan seperti itu. Bila jadi punya bodoh, pagar pula ikatan seperti itu. Bila jadi buat sembahyang, pagar atau putus semua ikatan itu. Jadilah orang yang kana nasyatan bagaimana lanjut. Ini bisa boleh kenapa? Bacaan jangan dibaca dua, tapi bacaan guringnya membacanya bilang asal. Akhirnya iwir-iwir. Setelah iwir-iwir ada pagar bujur ikatannya. Malam-malam ada pagar bujur untuk iwir-iwir. Ada pagar bujur ikatannya, ya kan? Kenapa bacaan guring, guring? Bila nama baca itu dia kira-kira bisa bikin bantal pulang. Gak bacaan mau guring, nah itu bacaan itu bisa bikin bantal pulang. Bantal pulang. Mainlah dari bantal aja. Bisa makan
ya kan bodoh dan gua sudah ya kan syaitan tadi rajin jadinya dia bilang mau lihat tidak boleh mengguli sampai guli mau lihat aja ya kan seharian mau lihat aja mau lihat atau mau lihat mau lihat di antara minat apa tuh jelas kalau orang penguliran dalam dunia dalam dunia siapa aja karena tujuan orang yang penguliran kan apa tujuan ya wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Saudara pahamnya itu dari tadi sudah kita sana angkat terima kalau kita pakai bagaimana angkat paham itu sudah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ba'd ma 'allamtana wa 'allimna min ladunka wa zidna ilman wa fadlan wa ja'alna nuran ila 'ilmin ila siratal mustaqim. Allahumma yassir lana ma'rufati wa bina khairin wa salamat rahmatihi ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kabul hajat kita. Amin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha lana wa
Alhamdulillah.